Good morning. Today I'm going to talk about the problems of center state relationship in India. There are two forms of the government in the world. One is unitary, another is federal form of government. In unitary form of government, the power of the government is concentrated in the hands of central government. For example, France, UK, China, etc. But in federal form of government, the power of the government is divided or distributed on the basis of constitutional provisions between center, states, and local self governments. Quasi federalism. The Indian federal system is not pure federal form of government like USC. So ours is quasi federalism. According to Vire, uh, Indian federalism is a quasi federalism because in this federalism one can find both the future of unitary government and also federal form of government. In the interest of nation, the constitutional architectures were made the strong and cooperative states in our country. Problems. The central government holds super taxing power and reducing the state financial autonomy. The governor, appointed by the centers, acts as an agent of central government sometimes, and sometimes they misuse the power of Article 356 of the Constitution. The Indian Constitution gave more legislative power to central government. The concurrent list allows center to override state laws, and the union holds residuaries, the powers to make new laws in the interest of nations. And state have uh, unequal representation in the Rajya Sabha. This limits the states to participate in national policy making. There is a interstate disputes because of states boundaries and river water sharing, etc. The regionalism, excess regionalism is an important modern days is problem of our federalism. The rise of regional parties on the basis of linguistic, religion, and cultural diversities has posed aggressive against the national integration. Uh, the power of the amendment of the constitution is also in the hands of central government, not or the state have no role in this process. The financial relationship between center and states are not equal and balanced. The center collects more of the taxes and distribute to the states according to their criteria. Uh, criteria. Remedies. By enhancing the transfer of power and resources to states and local body by reviving constitutional levels or give more economic and legislative power to the states, increase ensuring greater representations of states to participate in Niti Aayog, Interstate Council or GST Council. Reduce the imbalance of the states or backwardness of the state by center supporting and assistance, and avoid unilateral actions or intervention by the centers to the states resolving their disputes, and also encourage cooperative federalism through Interstate Council, Niti Aayog, and GST Council, and other way. And also encourage the competitive federalism. Center must promote and provide assistance and help uh, those states are achieving great success in GDP to growth, investment, achievement, innovations, and also uh, the technological progress, and including growth
and plus GDP. This center must give incentive to these works of states, and also promote national integration through compulsory made for youth 2 years NSS, NCC, Scouts and Guides, encourage interstates exchange of educational exchange and cultural exchange, skills exchange, and preserve the unity in diversity or diversity in university by by cooperative and federal form, competitive federal form of government. Conclusion: the union is strong because the states are strong. Therefore, give more tax share power to states and avoid too much regionalism. If the same pot is there, center in states, no problem with federalism. But today, there is a different governments are there. Central is one party, in states and other parties. That's why they are conflicting. So they must forget leader, their political differences, and work cooperatively, competitively for the unity of nation and the economic development from the point of the interest of nation and publics. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಯುಕ್ತ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ, ಏಕಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ. ಚೀನಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರಗಳಿವೆ. ಏಕಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ. ನಮ್ಮದು ಅರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ. ಅಮೇರಿಕಾದಂತೆ ಭಾರತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಮಾದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆ.ಸಿ. ವೀರ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಲಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಹಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎರಡೂ ಇವೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೇಂದ್ರದ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 356 ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಒಂದು ಶಾಸನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸನ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಪವರ್ಸ್, ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿತ್ತ ಒಂದು ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಂಚುವಾಗ ಅದು ತನ್ನ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ನದಿ ನೀರುಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾಂತೀಯವಾದ, ಪ್ರಾಂತೀಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ರೀಜನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. ಮಲ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಮೇರಿಕಾದಂತೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪವರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಇರಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಇವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದರೆ, ವಿತ್ತ ಸಂಬಂಧ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ನಡುವೆ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಿಹಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ. ಎರಡನೇದು, ಕೇಂದ್ರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ 41% 16ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವುಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅವುಗಳ ಕೊಡುಗೆ GDPಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರೇಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೂಲಕ, ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಏಕಮುಖವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀತಿ ಆಯೋಗ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನು, GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಕೂತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಹಕಾರ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಪೈಪೋಟಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲನ್ನು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರದೇಶ ಇದುಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದು ಸಹಕಾರ ತತ್ವ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಬೇಗ ಈಗೇನು ಅಂತಾರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲನೀತಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪ್ರಾಂತೀಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸ್ವಾರ್ಥ ಆದ ಇಡೀ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದೆ, 520 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ವಿಘಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ NCC, NSS, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಚತುರತೆಯ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆಗಾಗ್ಗೆ. ಇದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮರಿಬೇಕು, ಪಕ್ಷದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು 2 ಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಪಕ್ಷ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಕ್ಷಗಳೇ ಇರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಲಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರ ತತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಇದು ಅನುಕೂಲತೆ. ಇದನ್ನು ಜನತೆ ಅರಿಬೇಕು. ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು, ಸಂವಿಧಾನಕಾರರು ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭದ್ರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಲವಾಗಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಬಲವಾಗಬೇಕು, ಕೊಡುಗೆ ಇರಬೇಕು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮಡಿಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ.